Dear students and viewers, welcome to online English class. I am Mohammad Jamaluddin, lecturer in English, Nawabganj Government College, Chapanawabganj. How are you students? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. As the whole world has been infected with COVID-19, we should be aware of these pandemic situations. Otherwise, a little bit or a slight mistakes can take you to the gravest dangers. Okay, dear students, today I would like to start with English second paper for the students of HSC levels, and today's topic is transformation of sentences. Transformation of sentences. Transformation of sentences. What do you mean by transformation of sentences? Transformation of sentences refers to changing one type of sentences into another without changing the meaning. I mean, you will have to be aware while you are going to change a sentence from one type to another. Okay? Transformation sentences consist of more items. I means transformation sentences includes simple, complex, compound, affirmative to negative, exclamatory to assertive or assertive to exclamatory, voice, etc. These are the items have been included in transformation of sentences. So today I would like to start with simple, complex, and compound. Simple sentence, complex sentence and compound sentence. So before going to change the sentences from one type to another, let us see what is simple sentence, complex sentence and compound sentence. What is the definition of a simple sentence? Actually, simple sentence is a sentence which has a clause. I mean one clause sentence. A simple sentence has one clause consisting of a subject and a finite verb. For example, he teaches us English. He teaches us English. This is a simple sentence because in this sentence there is subject he and a verb teach. So this is a simple sentence and this is one clause sentence. So this is the characteristic feature of a simple sentence. So you should bear in mind. Complex sentence. Complex sentence. What is the definition of a complex sentence, or how you can identify a complex sentence? Complex sentence is a sentence in which there is an independent clause or principal clause, and there are one or two dependent clause or subordinate clause. Principal clause, subordinate clause, principal clause or independent
clause. So what is clause? What is clause, students? Do you know what is clause? Do you have any idea of clause? Clause is a part of sentence. It's not a complete sentence. It's a part of sentence having a subject and a finite verb. Okay? For example, if you come, I shall go. If you come, I shall go. In this sentence, there are two clauses. If you come, I shall go. So, which one is principal clause or independent clause, and which one is subordinate clause? So here, I shall go is the principal clause. Principal clause, and if you come is subordinate clause. What is principal clause? Principal clause is a clause that does not depend on other clause to express its meanings. I mean, principal clause does not depend on subordinate clause to express its meanings, but subordinate clause always depends on the principal clause to express its meaning. Otherwise, it will not be able to express its meanings. So, in a complex sentence, there must be a principal clause and one or two subordinate clause. Okay? So, this is the characteristic feature of a complex sentence. Let us see what is a compound sentence. Compound sentence. Compound sentence. What is compound sentence? A compound sentence is a sentence in which two or more independent clauses are joined together by some coordinating conjunctions. For example, we can say he came and she went. He came and she went. Here in this sentence there are two clauses. One is he came, another is he went. So both the clauses are independent clauses. In this sentence there is no any dependent clauses. Okay, and these two clauses has been joined together by the conjunction and. So this is a compound sentence, and these are the characteristic feature of a compound sentence. Let us see how a complex sentence can be changed into a simple sentence. There are certain rules regarding changing a complex sentence from into a simple sentence. Complex to simple. As you have already, dear students, requested me to explain the rules in Bangla, so I am going to discuss the rules in Bangla. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে আমরা যখন সিম্পল সেন্টেন্সে চেঞ্জ করতে যাব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে কি যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটি মাত্র ক্লজ থাকবে। আমরা এর আগে দেখেছি সিম্পল সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য, সেখানে একটি মাত্র ক্লজ থাকবে, একের অধিক ক্লজ থাকতে পারবে না। অতএব এই বিষয়টা মাথায় রেখে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থেকে সিম্পল সেন্টেন্সে চেঞ্জ করার অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে। আমি আজকে সেই নিয়মগুলি নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা একটু মনোযোগ দিবে এবং একটু মনোযোগ দিলেই তোমরা পারবে ইনশাল্লাহ। আমাদের প্রথম যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে দুইটি ক্লজের, একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুইটি ক্লজের সাবজেক্ট যদি একই হয়, দুইটি ক্লজের সাবজেক্ট যদি একই হয়, যেমন ফর এক্সাম্পল সিন্স the old sailor killed
kill an innocent bird, he brought bad luck to the crew. So this is a complex sentence. And how you can identify complex sentence? Complex sentence, in a complex sentence there must be an independent clause or principal clause, and there must be one or two subordinate clause, and the subordinate clause, before the subordinate clause there must be a conjunctions. So in this sentence, since has been added to this clause, the old sailor killed an innocent bird. So this is a complex sentence. So how you can change this sentence from complex to simple? আমি আগে বলেছি যদি দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট এক হয়, তো প্রথম ক্লজ আমাদের সিন্স দি ওল্ড সেলার কিল অ্যান ইনোসেন্ট বার্ড, এখানে দি ওল্ড সেলার এটা হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট এবং দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে হি। তাহলে এই দি ওল্ড সেলারকেই নির্দেশ করে হি, অর্থাৎ দি ওল্ড সেলারের পরিবর্তে হি ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এইখানে সাবজেক্ট দ্বয় এক। তো সাবজেক্ট দ্বয় যদি এক হয়, ইফ দি both subjects are the same, so how you can change a complex sentence into a simple sentence? তোমাদের করতে হবে কি, ভার্বের আগ পর্যন্ত মুছে দিতে হবে, উঠিয়ে দিতে হবে। ভার্বের আগ, সাবজেক্ট যদি এক হয় ভার্বের আগ পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে হবে এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। তো এখানে ভার্ব হচ্ছে কিল, কিলের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যদি আমরা যোগ করি তাহলে কিলিং অ্যান ইনোসেন্ট বার্ড, কিলিং অ্যান ইনোসেন্ট বার্ড। ওকে, এইখানে আমাদের পরের ক্লজটিতে অর্থাৎ মেইন ক্লজে, আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজে যদি নাউন থাকে এবং মেইন ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজে যদি আমাদের প্রোনাউন থাকে, তাহলে আমরা যখন চেঞ্জ করব, সিম্পল সেন্টেন্সে চেঞ্জ করব, তখন এই প্রিন্সিপাল ক্লজে প্রোনাউনের পরিবর্তে আমরা নাউনকে নিয়ে যাব, অর্থাৎ দি ওল্ড সেলর ব্রট ব্যাড লাক টু দি crew. So killing an innocent bird, the old sailor brought bad luck to the crew. So this way you can change a complex sentence into a simple sentence. Okay, সাবজেক্ট যদি এক হয় তাহলে আমরা এভাবে চেঞ্জ করব, অর্থাৎ প্রথম ক্লজের ভার্বের আগ পর্যন্ত আমরা তুলে দেব, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সহিত আইএনজি যোগ করব এবং বাকি অংশ যা আছে আমরা বসিয়ে দেব। এবারে সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয়, if the subjects of the both clauses are different, okay, for example, when the meeting was over, we went home. When the meeting was over, we went home. So this is a complex sentence, and in this sentence there are two different subjects. The first one is the meeting, second one is we. So both the subjects are different. Okay, the meeting and we are different, totally different. So how you can change this complex sentence into simple? তোমরা এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কিভাবে সিম্পলে চেঞ্জ করবে? এটাকে সিম্পলে চেঞ্জ করার জন্য সাবজেক্ট যদি একই হয় তাহলে আমরা কোনো সাবজেক্টকে বাদ দিতে পারবো না। ইউ ক্যান ডিলিট or whip out any subjects. Okay,
তো তোমরা কোনো সাবজেক্টকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, শুধু যে কনজাংশনটা রয়েছে সেটা আমরা তুলে দেব এবং প্রথম সাবজেক্টটা অপরিবর্তিত অবস্থায় বসে যাবে। দি মিটিং। ওকে, এখন যদি সাবজেক্টের পরে বি ভার্ব থাকে অর্থাৎ টু বি ভার্ব থাকে, টু বি ভার্ব বলতে বোঝায় অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার। ওকে, টু বি ভার্ব যদি থাকে তাহলে তার পরিবর্তে আমরা বিং বসাবো। টু হ্যাভ ভার্ব যদি থাকে, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড যদি থাকে তাহলে তার পরিবর্তে আমরা হ্যাভিং বসাবো। সো ইন দিস সেন্টেন্স উই সি দেয়ার ইজ এ বি ভার্ব, ওকে, ওয়াজ। সো ওয়াজের পরিবর্তে আমরা এখানে বসাবো, যেহেতু এটা বি ভার্ব, এর পরিবর্তে আমরা বসাবো বিং ওভার উই ওয়েন্ট হোম। অতএব দি মিটিং বিং ওভার উই ওয়েন্ট হোম। সো দিস ওয়ে you can change a complex sentence into simple sentence if the both subjects can be different. Okay, যদি দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট ভিন্ন হয় তাহলে আমরা এভাবে চেঞ্জ করব, কনজাংশনটা উঠিয়ে দেব, প্রথম সাবজেক্টে অপরিবর্তিত অবস্থা বসে যাবে, টু বি ভার্বের পরিবর্তে আমরা বিং বসাবো, টু হ্যাভ ভার্বের পরিবর্তে আমরা হ্যাভিং বসাবো। এছাড়া সেন্টেন্সের আর কোনো পরিবর্তন হবে না। তিন নম্বরে আমরা চলে যাই। যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি, ইফ দ্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স স্টার্ট উইথ দো, অলদো, হাউ ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্যাট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইন্টু সিম্পল। তোমরা কিভাবে সেটাকে সিম্পলে চেঞ্জ করবে যদি দো, অলদো দিয়ে শুরু হয়। যদি দো, অলদো দিয়ে শুরু হয়, যেমন though he was weak, though he was ill, he attended the class। এবং দো, অলদো দিয়ে যখন কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তখন প্রথম ক্লজ থেকে, প্রথম ক্লজের যে মিনিং তার বিপরীত একটা মিনিং নির্দেশ করে দ্বিতীয় ক্লজে। দো হি ওয়াজ ইল, যদিও সে অসুস্থ ছিল, হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস, যদিও সে অসুস্থ ছিল কিন্তু সে ক্লাসে উপস্থিত হয়েছিল। সো এভাবে থাকলে, দো, অলদো যদি থাকে তাহলে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব। দো, অলদো থাকলে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে চেঞ্জ করার নিয়ম হচ্ছে দো, অলদোটা আমরা উঠিয়ে দেব। দো, অলদো উঠিয়ে দেব। দো, অলদোর পরিবর্তে আমরা উইল ইউজ ইন স্পাইট অফ অর ডিসপাইট। ওকে, in spite of or despite. So dear students, you should bear one thing in mind. After in spite you can use of, but after despite you can't use of. Okay, so if you use of after despite it will be a great mistake. Okay, so you should not use of after despite. সো দো, অলদোর পরিবর্তে আমরা ইন স্পাইট অফ বসাবো কিংবা ডেসপাইট বসাবো। এরপরে প্রথম যে সাবজেক্টটি থাকবে তার পজেসিভ আমরা বসাবো। পজেসিভ, হি এর পজেসিভ ফর্ম হচ্ছে হিজ, সি এর পজেসিভ ফর্ম হচ্ছে হার, উ এর পজেসিভ ফর্ম হচ্ছে আওয়ার, আই এর পজেসিভ ফর্ম হচ্ছে মাই। তো এখানে যেহেতু হি রয়েছে, হি এর জন্য আমরা বসাবো হিজ। সো ইন স্পাইট অফ হিজ। এরপরে আমরা যেটা করব, সাবজেক্টের পরে যদি বি ভার্ব থাকে, বি ভার্ব বলতে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, এই বি ভার্বগুলি যদি থাকে তাহলে বি ভার্বের পরিবর্তে উইল ইউজ বিং ইনস্টেড অফ বি ভার্ব। তাহলে আর যদি হ্যাভ ভার্ব থাকে এখানে,
বি ভার্বে এই যে সাবজেক্টের পরে বি ভার্ব রয়েছে, এখানে যদি হ্যাভ ভার্ব থাকতো, হ্যাভ ভার্ব থাকলে হ্যাভ ভার্বের পরিবর্তে আমরা হ্যাভিং করব, এবং মূল ভার্ব যদি থাকে, শুধু মূল ভার্ব, তাহলে আমরা মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব। তাহলে দো হি ওয়াজ ইল, ইন স্পাইট অফ হিজ, যেহেতু বি ভার্ব আছে এখানে আমরা বিং বসাবো, বিং ইল হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস। দো হি ওয়াজ ইল, যদিও সে কি ছিল, অসুস্থ ছিল, সে ক্লাসে যোগদান করেছিল। ইন স্পাইট অফ হিজ বিং ইল হি অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লাস। ওকে, আমরা এবারে একটা দেখি, এখানে বি ভার্ব না থেকে যদি মূল ভার্ব থাকতো তাহলে আমরা কিভাবে করতাম। although he worked hard, he could not shine in life. So how you can change this sentence into simples? Let us see. Though although পরিবর্তে আমরা কি বসাবো, despite অথবা in spite of। despite হি থাকলে হিজ করব, এখানে মূল ভার্ব রয়েছে, এখানে বি ভার্বও নেই কিংবা হ্যাভ ভার্বও নেই, মূল ভার্ব রয়েছে, অতএব মূল ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যোগ করব। অতএব despite his working hard, he could not shine in life. So this way you can change a complex sentence into simple if the complex sentence start with though or although. Let us see more rules. If the complex sentence যদি if the complex sentence consists of so that থাকে, so that থাকলে আমরা কিভাবে সেটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব। He works hard so that he can shine in life. This is a complex sentence because the subordinate clause he can shine in life has started with so that. Okay, so this is a complex sentence, and if there is so that in a complex sentence, so how you can change this complex sentence into simple? In order to change it, you will have to follow a simple technique, and you know it is very simple, very easy. আমরা প্রথম ক্লজটি অপরিবর্তিত অবস্থায় বসিয়ে দেব, without any change. You will have to use the first clause, he works hard. Okay, এখন so that থেকে মূল ভার্ব পর্যন্ত, so that থেকে মূল ভার্ব পর্যন্ত আমরা উঠিয়ে দেব। তাহলে আমরা so that he can এ পর্যন্ত উঠে যাবে, এবং এটা উঠিয়ে দিয়ে এক্ষেত্রে টু বসাবো। টু ছাড়াও আমরা in order to বসাতে পারি, টু ছাড়া in order to এটাও আমরা বসাতে পারি, কিংবা উইথ এ ভিউ টু এটাও আমরা বসাতে পারি। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যদি আমরা উইথ এ ভিউ টু বসাই তবে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। হি ওয়ার্কস হার্ড টু shine in লাইফ। so that থাকলে আমরা এভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পলে চেঞ্জ করব। ওকে, এবার আমরা দেখব
if the complex sentence start with if দিয়ে যদি শুরু হয়, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা if দিয়ে শুরু হয়, তাহলে আমরা কিভাবে সেটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব বা চেঞ্জ করব। if দিয়ে দুই ধরনের ক্লজ হতে পারে, একটা হতে পারে অ্যাফার্মেটিভ, একটা হতে পারে নেগেটিভ। ওকে, যেমন আমরা দেখি if you work hard you will make a good result. If you work hard you will make a good result. দুই নম্বর আমরা দেখি if you do not read more you will fail in the exam. If you do not read more you will fail in the exams. So in this sentence the first clause is if you work hard is affirmative, and in the second sentence the first clause is negative. যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে if the first clause is affirmative will start with by. Okay, and if the first clause is negative then we will start with without. So by আমরা বসাবো, সাবজেক্ট if থেকে সাবজেক্ট পর্যন্ত আমরা উঠিয়ে দেব, by বসাবো। by যেহেতু প্রিপোজিশন, as you know after preposition you will have to add ing to the verb. Okay, you will have to add ing to the verb. So by working hard you will make a good result. Second sentence, as the second sentence has started with if and it is negative, this clause is negative, then we should use without, as without is a preposition, so after prepositions we will add ing to the verb. So without reading you will fail in the exam. Without reading you will fail in the exams. Okay, so if দিয়ে যদি আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো শুরু হয় তাহলে আমরা এইভাবে সেটাকে চেঞ্জ করব সিম্পল সেন্টেন্সে। আমরা আরো দেখি কিছু নিয়ম। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে হতে পারে, রিলেটিভ প্রোনাউন। ওকে, রিলেটিভ প্রোনাউন who, which, that. Who is that? If the antecedent of the relative pronoun is persons, যদি রিলেটিভ প্রোনাউনের অ্যান্টিসিডেন্টটা পার্সন হয়, ব্যক্তি হয়, তাহলে তার পরিবর্তে আমরা হু বসাবো। আর বস্তু যদি হয় তাহলে আমরা হুইচ বসাবো। আর দ্যাট যদি হয় তাহলে দ্যাটটা ব্যক্তি বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রে বসতে পারে, ব্যক্তি বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এটা বসতে পারে। সো রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব, লেট আস সি। The writer took a cabin which belonged
to the orphanage. Orphanage. The writer took a cabin which belonged to the orphanage. This is a complex sentence, and the subordinate clause in this sentence, the subordinate clause has started with which relative pronoun, okay, and the antecedents of this relative pronoun is a cabin. So আমরা একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, while we are going to change a complex sentence into a simple sentence, we can't change the main clause. We can change the main clause. You will have to change the subordinate clause. So in this sentence, the main clause is the writer took a cabin. The writer took a cabin. তাহলে মেইন ক্লজটি অপরিবর্তিত অবস্থা বসে যাবে। এখন রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত ক্লজটি যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে, যেমনটি এখানে রয়েছে, এখানে হুইচ বিলং, হুইচ সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে, তারপরে ভার্ব রয়েছে। প্যাসিভ ভয়েসে থাকলে এটি রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে অক্সিলারি ভার্ব থাকতো। এখানে যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব নেই, এখানে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে কি রয়েছে, মূল ভার্ব রয়েছে, অতএব এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে। অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি থাকে তাহলে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনটি উঠিয়ে দেব এবং যে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ভার্বটি থাকবে তার প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আমরা আইএনজি যোগ করব। সো এখানে মেইন ভার্ব বিলং, সো বিলংড এর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে বিলং এবং তার সাথে আমরা আইএনজি যোগ করব, বিলঙ্গিং টু দি orphanage. The writer took a cabin belonging to the orphanage. So this way a complex sentence can be changed into simple a sentence. আচ্ছা, আমরা এখন দেখলাম সেটি হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে, অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত ক্লজটি অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে। এবার আমরা দেখব রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত ক্লজটি প্যাসিভ ভয়েসে থাকলে আমরা সেটাকে কিভাবে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলে পরিবর্তন করব। The boy who was arrested. The boy who was arrested last night is a criminal. This is a complex sentence, and in this sentence the main clause is the boy is a criminal. এটা হচ্ছে মেইন ক্লজ, and who was arrested last night এটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং the boy is a criminal এটা হচ্ছে মেইন ক্লজ or প্রিন্সিপাল ক্লজ। সো আমরা চেঞ্জ করব কোনটি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, who was arrested last night। আমি as I have already said, যদি রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত ক্লজটি প্যাসিভ ভয়েসে থাকে তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত ক্লজটি প্যাসিভ ভয়েসে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সেটিকে সিম্পলে পরিবর্তন করব। এটিকে সিম্পলে পরিবর্তন করার নিয়ম হচ্ছে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনটি উঠিয়ে দেব। ওকে, আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনটি উঠিয়ে দেব। দি বয়, রিলেটিভ প্রোনাউন উঠিয়ে দেব। রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে সেই অক্সিলারি ভার্বটিও আমরা কি করব, উঠিয়ে দেব। ওকে, যেমন এখানে রয়েছে ওয়াজ, তাহলে ওয়াজ ভার্বটি আমরা এখান থেকে তুলে দেব। এরপরে মূল ভার্ব যেটি রয়েছে, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এখানে দেওয়াই থাকবে, আমরা মূল ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহার করব। আই মিন উই মাস্ট ইউজ past participle form of
the main verb. Okay, I mean the boy arrested last night is a criminal. The boy arrested last night is a criminal. Okay, so this way a complex sentence can be changed into a simple sentence. রিলেটিভ প্রোনাউনযুক্ত ক্লজটি প্যাসিভ ভয়েসে থাকলে আমরা এইভাবে সেটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব। ওকে, সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা যদি ভালোভাবে এই নিয়মগুলি ফলো করো তাহলে অবশ্যই তোমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে পারবে। এখন আমরা আরেকটি নিয়ম দেখব, এটাও খুব সহজ নিয়ম। ওকে, আমি একটা সেন্টেন্স লিখি। আই এম গোয়িং টু রাইট এ সেন্টেন্স। ডু ইউ নো where he was born? Do you know where he was born? ওকে, এই ধরনের সেন্টেন্সগুলি আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব? এখানে দুইটা ক্লজ রয়েছে, ডু ইউ নো, হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন। ওকে, সো এখানে প্রধান মেইন ক্লজ হচ্ছে ডু ইউ নো, অ্যান্ড হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তা আমরা মেইন ক্লজটাকে রেখে দেবো। আমি আগে বলেছি কি মেইন ক্লজের কোনো পরিবর্তন হয় না, মেইন ক্লজটাকে আমরা রেখে দেব এবং আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি চেঞ্জ করব। তো এটা কিভাবে আমরা চেঞ্জ করব? এই ক্লজটাকে আমরা ফ্রেজে রূপান্তর করব। ওকে, আমরা এই ক্লজটিকে ফ্রেজে রূপান্তর করব এবং ফ্রেজে রূপান্তর করলেই সেটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে। কারণ আমি আগে বলেছি যে সিম্পল সেন্টেন্সে একের অধিক ক্লজ থাকতে পারবে না, এখানে একটা ক্লজ থাকবে। ওকে, একটা ক্লজ থাকবে। তাহলে একের অধিক যদি ক্লজ থাকে তাহলে সেটি সিম্পল সেন্টেন্স হবে না, সেটি হয়ে যাবে কমপ্লেক্স কিংবা কম্পাউন্ড। আমরা এইটিকে করব এইভাবে, ডু ইউ নো হিজ, আমরা এই ক্লজটাকে ফ্রেজে রূপান্তর করব। ডু ইউ নো হিজ বার্থপ্লেস? ডু ইউ নো হিজ বার্থপ্লেস? তুমি কি জানো তার জন্মস্থান কোথায়? অথবা ওইখানে এটার মিনিংটা ছিল এরকম, ডু ইউ নো, তুমি কি জানো সে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল? আর এটার অর্থটা হচ্ছে তুমি কি তার জন্মস্থান সম্বন্ধে জানো? তো এইভাবে আমরা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিবর্তন করব। ওকে, এবারে আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে শো। এর আগে আমরা দেখেছি শো দ্যাট, এখন আমরা যেটি দেখব সেটা হলো শো ডট 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 দ্যাট। এভাবে যদি থাকে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করব? আমরা লেট আস রাইট এ সেন্টেন্স হ্যাভিং শো ডট ডট দ্যাট। He is so weak that he cannot walk. So this is a complex sentence because in this sentence there are two clauses. One is he is so weak, another is that he cannot walk. So he is so weak is principal clause or main clause, and that he cannot walk is subordinate clause. So how you can change this complex sentence into simple? এটা চেঞ্জ করার নিয়মটি হচ্ছে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অপরিবর্তিত অবস্থায় রেখে দেব। হি ইজ, সো এর জায়গায় ইন প্লেস অফ সো উইল ইউজ টু। টু
অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব যেটা থাকবে সেটা আমরা অপরিবর্তিত অবস্থায় বসিয়ে দেব। হি ইজ টু উইক, দ্যাট থেকে ক্যানট বা কুড নট পর্যন্ত আমরা উঠিয়ে দেব। দ্যাট থেকে ক্যানট বা কুড নট পর্যন্ত আমরা উঠিয়ে দেব এবং এর পরিবর্তে আমরা এখানে আর একটি টু বসাবো। ওকে, হি ইজ টু উইক টু, এবারে মূল ভাগ বসাবো আমরা। সো দিস way you can change a complex sentence into simple. Okay, so dear students, তোমরা যদি এই নিয়মগুলো ভালোভাবে ফলো করো তোমরা অবশ্যই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করতে পারবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ অ্যাগেন।